لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو، آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو، بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے۔ تم جمے رہو، اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے، کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین، جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے، اب یہ بھی کہیں گے آگے، اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں، یہ پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زبان نہیں، ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا، ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی۔ میرے عزیزو، انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے۔ ہم یوں ہی نہیں لڑتے، ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا، کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کتنا ایگریسو ہو کر کے بولتے ہیں آپ، اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزوں، جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے، آخری چیز بچی ہوئی ہے، وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں گے؟ ہم نرم لہجے میں بات کریں؟ ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا۔ آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر، تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں، تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا، ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو، ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا، گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہاں، ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر۔ تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا، سیاست بھی نہیں رہ گئی، طاقت بھی نہیں رہ گئی، قیادت بھی نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا ہوں۔ فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس، پراؤڈ فیل کرو گے۔ کیا چیز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اس میں انصار صحابہ جو مدینے کے تھے اور جو مہاجر صحابہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، دونوں کو مال تقسیم کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو مال زیادہ دے دیا اور انصار صحابہ کو مال کم دیا، مال کی تقسیم ہو گئی۔ یہ رسول پاک بہتر جانتے حکمت کیا ہے، لیکن بعد میں انصار صحابہ کے آپس میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئی، سب آپس میں بات کرنے لگے، رسول اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا، ان کو زیادہ دے دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ باتیں پھیلتی پھیلتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ انصار میں یہ باتیں چل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سردار صحابی کو بلایا اور کہا کیا تمہاری جماعت میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا اور تم لوگوں کو کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سب باتیں چل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا، کہا سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب جب جمع ہو گئے میرے آقا تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا خطبہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے میں تمہارے یہاں آیا، تم نے اپنایا ہے، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم زمانے کفر میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے، جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں عزت عطا کی؟ انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب آپ کی بدولت ہے۔ اب سنیے، مجھے یہ واقعہ، یہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار صحابہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور جس کے پاس مال نہیں ہے تم مجھے لے جاؤ؟ یہ حدیث پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے جس کے پاس
कुछ नहीं होता, उसके पास आमिना का लाल होता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके पास है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये दुनिया यूं ही खौफजदा नहीं है तुमसे। हाँ, तुम्हारे पास कोई दौलत तो है, जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मैं आपसे ये बात फिर से कह दूं, तुम्हारे पास जो लोग एहसासे कमतरी दिलाते हैं वो पता नहीं क्यों दिलाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना, आप न्यूज़ देखते हैं ना, मत देखा करो, सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिवाय तुम्हारे नाम के और क्या चलता है न्यूज़ में? हाँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं, उनकी रोटी भी नहीं चलती। उन्हें नाम लेना होगा मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप देखें क्यों? उनसे पूछो मियाँ मुसलमान है कितने? छोटी सी तादाद है, 14% है, 14% है। और फिर हालात ये हैं कि इनकी सर्वे की रिपोर्ट बताती है सब टूटे बिखरे हुए हैं, दलित समाज से भी बैकवर्ड नीचे आ गए हैं, इल्म में पीछे हैं, अखलाक में पीछे हैं, माल में पीछे हैं, डिपार्टमेंट में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, कहीं नहीं है। ये सारी रिपोर्ट इन्होंने बयान की है। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर ये मीडिया के सामने क्यों 24 घंटे डिस्कस का निशाना बनती? हर कोई हम पर क्यों डिस्कस करना? छोड़ दो ना इस जमात, जब इसके पास कुछ है ही नहीं। ये जमात टूटी बिखरी हुई है तो क्यों इतना डिबेट हमारे ऊपर होता है? सिर्फ हमारे ऊपर अजान, नमाज, मस्जिद, दाढ़ी, मिंबर, बुरका, यही सब है। क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। दुनिया को पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टूटे बिखरे हो, लेकिन उस दुनिया को ये पता है कि तुम्हारे सीनों में छुपी हुई इश्क रसूल की शमा मौजूद है। ये जिस दिन भड़कती है मोहब्बत मुस्तफा की शमा, दुनिया में इनकलाब आ जाता है, दुनिया में इनकलाब आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इसलिए ऐ सुन्नियों, फख्र करने का जो सबसे बड़ा जरिया तुम्हारे पास है वो मोहब्बत मुस्तफा है। मैं अभी नाम लेता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने किसका नाम लिया? मेरे मुस्तफा का। लेकिन मैंने मजमे में देखा हर कोई उंगलियां उठाया, अपने लबों से चूम कर आंखों पे लगा। किसने कहा तुमको? मैंने माइक से ऑर्डर तो नहीं दिया कि मैं नाम लूंगा तुम उठा के चूम लेना, मैंने किसी से कहा तो नहीं। मैं इधर मेरे मुस्तफा का नाम ले रहा हूं और तुम्हें होश भी नहीं, तुम अंगूठे चूम कर आंखों से लगा रहे हो। ये अलामत इस बात की है सब कुछ खो चुके हैं हम, लेकिन दिलों में अभी मेरे मुस्तफा की अजमत बाकी है, अभी बाकी है। वो नाम आता है तो अंगूठे लबों पर बेइख्तियार जाते हैं। ये हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पर कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया। मुफ्ती सलमान अजरी साहब क़िबला आमदे हुजूर साहिब सज्जादा खानकाहे रज़विया बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, अब मैं आपको ये बात ही बता दूं, दूसरे लोग कोई डरता है, सहमता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन बहराइच वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी, बहराइच में रहने वालों की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कि बहराइच में दयारे गाजी मौजूद है और वो गाजी है, शहीद भी है। आपको पता है उनका मकाम और मर्तबा सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी, उनको सुल्तानुल औलिया कहा गया। बाद बुजुर्गों ने फरमाया विलायत गौसे आजम के दरबार से पहले बहराइच आती, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से अजमेर जाती, अजमेर से विलायत तकसीम होती। सैयद बाद बुजुर्गों के अक़वाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बुलंद वाला मकाम पर पहुंचने वाले सालार मसूद गाजी, उम्र इनके इंतकाल के वक्त सिर्फ 19 साल की थी।
19 سال کی کڑیل جوانی میں یا 20 سال جو آپ کی ٹین ایج رہی ہے، وہ ایج تو ابھی شروعات کی ہوتی ہے جوانوں کی، لیکن سالار مسعود غازی کی تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے، ان کو سننے والا جانتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان میں اترے ہوئے تھے، اور میرے مصطفیٰ کے وہ ایسے شیر ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے دیو کو زمین پر گاڑ کر رکھا۔ میں بھی آیا یہاں پر، مجھے بتایا گیا ہے آپ سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وفات کو صدیاں گزر گئی، 800-900 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن وہ ہیبت ابھی بھی جاری تھی، وہ ہیبت ابھی تک جاری تھی۔ لیکن ہو سکتا ہے تمہارے چند برے اعمال کی وجہ سے کوئی کیڑا پھر سے اڑنے لگ جائے، اس لیے میں کہتا ہوں مشن مسعود غازی کو زندہ کرو، ہر جوان کو یہ سکھاؤ کہ تمہارا ہیرو وہ پردے پر دکھنے والا نہیں ہے جو مجرے کرتا ہے، تمہارا ہیرو وہ نہیں ہے جو اپنے زنانہ حرکتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، تمہارا ہیرو تو سالار مسعود غازی ہے۔ تمہارے آئیڈیل یہ بزرگ ہیں، تمہارا آئیڈیل یہ پردے سیمی پر ناچنے والا فلموں میں وہ ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، اے سنی مسلمانوں تمہارا ہیرو خالد بن ولید ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا واپس آ جاؤ، عزت بھی یہاں ہے، اقتدار بھی، طاقت بھی یہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اب میں اپنے آخری میسیجز کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو اس پیغام کی طرف لے جا رہا ہوں، تمہارے پاس کوئی چیز رہے نہ رہے میرے عزیزو، آنکھوں کا سرما ضرور رہنا چاہیے، آنکھوں کا سرما، آنکھوں کا کاجل، لیکن وہ نہیں جو ڈبی میں رکھا ہوا ہے یا شیشی میں رکھا ہوا ہے۔ جو فرمایا کاجل صاف چرا لے، مفتی عبدالرحمان صاحب وہ چور بلا کے ہیں۔ کوئی چور آج تک دیکھا آپ نے آنکھوں سے کاجل بھی چرا کے لے جاتا ہے؟ کوئی چور ایسا دیکھا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چور، میرے عزیزو مومن کی آنکھوں کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوتا، محبت مصطفیٰ اس کی آنکھوں کا کاجل ہے، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے اس کی آنکھیں بھی روشن، اس کی آنکھیں چمکدار ہیں۔ اس کاجل کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھو اور پھر فخر کے ساتھ۔ میرے عزیزو جینا ہے، ہم الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے جئیں گے، اور مرنا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ ہمیں اس بات کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں، آپ ان کے اوپر فلاں ہو گیا، ان کے اوپر فلاں ہو گیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر کوئی وہ نہیں، جھجک نہیں، میرا کوئی جلسہ اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں، ابھی کتنے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں جب تک جلسے میں لبیک یا رسول اللہ پکارا نہیں جاتا، اور ہمیں ڈر نہیں اس بات کا۔ لیکن کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے نعرہ لگانے کی وجہ سے ہمارے فلاں دوست کو اٹھا کر لے گئے اور کیس کر دیے اس پر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ کرنے دو، اچھی بات ہے۔ جب پہنچنا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو عرض کرنا آقا دنیا نے پھندا ڈالا تھا، میرے زنا پر نہیں، چوری پر نہیں، ڈکیتی پر نہیں، آپ کے نام کو پکارا تھا، لوگوں نے ہتھ کڑی پہنائی تھی۔ یقین جانو وہ تاجدار کائنات اتنے غیرت مند ہیں، تمہیں پکاریں گے اور بلائیں گے، آجا میرے غلام، میرا دامن تیرے لیے بچھاؤ۔
ताला ये जज्बा सलामत रखे। देखिए मिंबर से भी अब नाजिम इजलास भी नहीं डर रहे हैं, लब्बैक का नारा वो भी लगा रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग हमारे अगल बगल आने से भी डरते हैं कि इनके साथ खड़े रहेंगे तो फोटो में आ जाएंगे, केस ना हो जाए। मुझे डर नहीं है, लेकिन अगल बगल आने वालों को अगर डर लगता है तो वो उनका मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि आज अगर गुस्ताखों के साथ कोई खड़े होकर शर्म नहीं करता, और हम जिसके नाम के लिए ऐलान कर रहे हैं, हमारा यकीन है कल क़यामत के दिन देखा जाएगा तुम कहां खड़े रहोगे, हम कहां खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि मेरे आका की हदीस है, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था, जिससे मोहब्बत करता था उसी के साथ रहेगा। हाँ, उन लोगों का ईमान और उन लोगों का खात्मा, उन लोगों की आखिरत का पता नहीं हमें, जो यहाँ आज नारे लगाते लगाते बेचारे थक गए। हमने देखा है कुछ लोग 40-40 साल पार्टी की खिदमत किए और अभी ऐसे सन्यासी बन गए, उनको कोई पूछता भी नहीं। क्या ये हालात है कि नहीं? हालात है। बेचारे इतनी मेहनत करके 40-40 साल किसको कहते जिंदगी बिता दिया और खिदमत पर खिदमत करते रहे, लेकिन उनको साइड लगा दिया गया। अब तुम्हारा काम नहीं, बूढ़े हो गए जाओ। लेकिन मैंने देखा है जो मेरे मुस्तफा की खिदमत करता है, जो नबी पाक के इश्क की बोली बोलता है, फिर वो 85 साल का हो जाए कि 90 साल का हो जाए, दुनिया उसे कभी साइड नहीं लगाती। वो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। तुम ला करके दिखा देना 1 लाख नौजवान जो अपने आप को हैंडसम कहते हो, खूबसूरत कहते हो, 1 लाख जवानों को लाकर खड़ा कर दो और एक तरफ 75 साल ताजु शरिया को बैठा, खूबसूरती अलग है। 75 साल ताजु शरिया की खूबसूरती आंखें चंदिया जाए, आंखें चंदिया जाए। हर एक पुकार कर कहेगा असल खूबसूरती तो मुस्तफा के कदमों में है। जो नबी का हो गया, अल्लाह उसे खूबसूरती से भी नवाजता है। वो बूढ़ा भी हो जाता है लेकिन जवानों से ज्यादा हसीन रहता। इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में इज्जत ढूंढो। दुनिया तुम्हें वरगलाती है, जिस तरह की भी हरकतें आज हो रही हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, तुम कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला मत होने देना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह है अपने नबी के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा, हमारे अपने नबी पाक के गुलाम होने पर हमें फख्र रहेगा। और दुनिया जिस तरह की आजमाइशें लेती है, मैं आपको बताऊं, हजरत सुहैब रोमी एक सहाबी 27 साल के जवान थे और उनको जब मेरे मुस्तफा करीम से मोहब्बत हो गई, माँ भी बाप भी दुश्मन काफिर, दोनों लड़ते थे अपने बेटे से। और इनकी जवानी का हाल ये था, इतनी उम्दा खुशबू लगाते कि गलियों से गुजरते तो पूरी गली महकती थी। सुहैब, हजरत सुहैब, और बड़े मालदार के बेटे थे, लेकिन जब हुजूर की मोहब्बत में फिदा हो गए, माँ भी दुश्मन है, बाप भी दुश्मन है, दोनों कहते थे छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद। लेकिन दिल में जब मेरे मुस्तफा का इश्क समा जाए तो इस्तिकामत किसे कहते सुनो, जिसको आला हजरत फरमाते ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए तो हजरत सुहैब भी कहने लगे अपने घर में, अब मैं मक्का में नहीं रहूंगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। बाप ने कहा मेरी जायदाद पूरी तुझे लिख कर देना होगा, तुझे एक पूरी फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ले लो पूरी जायदाद, मुझे नहीं चाहिए। अकलौते बेटे, पूरी जायदाद ले लो। साथ दे दिया और निकल पड़े तो माँ ने पीछे से पुकार कर कहा तेरे जिस्म पर जो लिबास है ना, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी हमारी कमाई का है, वो भी देकर जा। उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए, उतार दिया, गोनी पहन लिया, टाट की गोनी, बबूल के कांटे लगा लिए और इसी तरह चलते रहे। लेकिन क्या इतने पर बस कर दिया? मालदार बाप का गुंडों को उजरत पर लाया, कहा कि मेरा बेटा मक्का की सरहदें क्रॉस करने लगे, उसे मार मार कर इतना जख्मी करो कि घर वापस आ जाए।
बड़े ताकतवर गुंडे बीच रास्ते में आए, हजरत सुहैब को पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा कि उनकी नाक फट गई, उनके घुटने तोड़े, बहुत जख्मी किया। जब वो जख्मों की ताप न लाकर गिर पड़े तो आए हुए गुंडों ने पूछा, चल अब थक गया ना, घर वापस चल। उस वक्त सुहैब कहने लगे, नहीं, मुझे मदीना जाना है, मुझे मेरे मुस्तफा के यहाँ जाना है। मेरे अजीजों, जख्मों की दवा तो मेरे मुस्तफा के पास, ये उसके लिए है जिसका सीना मेरे नबी की मोहब्बत से जगमगा रहा है। वो थक हार करके छोड़कर चले आए और उसके बाप से आकर कहा कि तुम्हारा बेटा बड़ा जिद्दी है, नहीं मानता, बहुत मारा हमने, जख्मी भी हो गया लेकिन फिर वैसे ही चल पड़ा। वो लंगड़ाते हुए जख्मों की हालत में 9 दिन का सफर करके मदीने आए, पैदल चलते हुए आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाम के वक्त, सहाबा कहते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे लेकिन गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे थे। सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह, कोई कबीला, कोई वफ्द आने वाला है मुलाकात के लिए? हुजूर फरमाते, नहीं, मेरा एक दीवाना आ रहा है, जख्मों से चूर चूर मेरे पास आ रहा है। सहाबा देखते हैं गौर से कि कौन आ रहा है, तो देखा लंगड़ते लंगड़ते हजरत सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, सीने से सीना लगाया और अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया। हजरत सुहैब कहते हैं, मुझे जितना मारा गया था, जितने जख्म थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई जख्म हुआ भी था कि नहीं, कोई दर्द था या नहीं था, मुझे एहसास तक नहीं था। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललन, उनका ये नारा था वो सहाबा का, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। इसीलिए नौजवानों, हजरत सुहैब ने कहा, चादर पहन करके उनकी वसीयत थी, मैं मरूंगा भी तो मेरे कफन में यही चादर रखना, इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो माँ है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ऐसा है, मेरी माँ ने भी मेरे कपड़े उतार लिए। जब दुनिया में माँ छोड़ देती है, मदीने का ताजदार सीने से लगाता है, उसे अपने जिलों में जगा देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐ नौजवानों, इन मुसीबतों से न घबराना, बल्कि मेरे आका की तरफ अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तू कह दो कि तू हमारा, या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। बस इसी आस के साथ जीते रहो, वो दिन आएगा जब हमारी आंखें बंद होने को होंगी, सिरहाने कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। जब हम कब्र में भी पहुंचेंगे तो इनके उनके चेहरे नहीं देखेंगे, मदीने के ताजदार को देखेंगे। उनके पास जब जाना ही है, कब्र में सामना करना है या नहीं करना है, हश्र में हुजूर का सामना करना है या नहीं करना है, जब सब जगह तुम्हें हुजूर का सामना करना ही है तो आला हजरत की बात सुन लो, सुन लो क्या कहते हैं। तुम जिंदगी में हो या कब्र में हो या हश्र में हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो रसूल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम्हारा वजूद भी नहीं, नाम भी नहीं। हाँ, एक बात याद रख लो, अगर ये नाम से निस्बत खत्म हो गई, कुछ नहीं है, बेजान लाशें हो। हाँ, जैसे अभी आपने देखा एक राफजी कुत्ता निकला था 1 साल पहले और कह रहा था कि मैं कुरान बदल दूंगा और कह रहा था कि मोहम्मद के चरित्र पर मैं किताब लिख दूंगा। मैं पूछता हूँ वो कुत्ता कहाँ गया, जिसने नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर धोती में बैठा रहा। बाद में पता चला कि उसको वहां से भी लात मार करके गटर में भेज दिया गया। यही तो आला हजरत ने फरमाया था 100 साल पहले, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसीलिए ऐ सुनियो, तुम्हें ये मैसेज दूंगा, वो जो ना हो तो, याद है या नहीं, वो जो ना हो तो रसूल पाक ना हो तो न जिंदगी है, न कब्र है, न हश्र है। जब रसूल का होना जरूरी है तो आला हजरत का मैसेज ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द
میں دنیا سے مسلمان گیا. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ, جینا مرنا ہے سب کچھ, جینا مرنا ہے سب کچھ. یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.